నమస్కారం ఎస్ఎస్ న్యూస్ కు స్వాగతం. నేటి ముఖ్యాంశాలు. ఒడిశాలో భారీ తిరంగా ర్యాలీ. పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్న విద్యార్థులు, యువకులు. ర్యాలీలో పాల్గొన్న ఎమ్మెల్యే పటేల్. కామల్లో ఎమ్మెల్యేకు ఘనంగా స్వాగతించిన గ్రామస్తులు. 4 మహిళా సమైక్య భవనాలను ప్రారంభించిన పటేల్. మాగాంలో మహిళా సమైక్య భవనాలను ప్రారంభించిన ఎమ్మెల్యే. అభివృద్ధికి కోట్లాది రూపాయల నిధులిచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు తెలిపిన సర్పంచ్. బాసర లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ చైర్మన్ గా పోగుల రాజేశ్వర్. ఎమ్మెల్యే సమక్షంలో నూతన కమిటీ ఎన్నిక. ఓసీ గ్రామంలో తిరంగా ర్యాలీ చేపట్టిన హైస్కూల్ విద్యార్థులు. సావుండిలో 12 లక్షల రూపాయల నిధులతో పాఠశాల అదనపు తరగతి గదులను ప్రారంభించిన ఎమ్మెల్యే పాబర్ రామారావు పటేల్. స్వాతంత్ర దినోత్సవ సంబరాల్లో భాగంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ పిలుపు మేరకు బైన్సాలో తిరంగా ర్యాలీ చేపట్టారు. విద్యార్థులు, యువకులు పెద్ద మొత్తంలో తరలివచ్చారు. ఎమ్మెల్యే పాబర్ రామారావుతో పాటు పలువురు ప్రముఖులు ర్యాలీలో పాల్గొన్నారు. ర్యాలీతో బైన్సాలో తిరంగా పండుగ సందడి కనిపించింది. तिरंगा हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा. घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा, घरो घरी तिरंगा, प्रत्येक घरी तिरंगा. आसमान को पाना है, आसमान से आगे जाना है. नए भारत की नई कहानी अब आसमां को सुनाना है. गर्व है इस तिरंगे पर, सारे जहां को ये दिखाएंगे. अमृत काल मनाएंगे, घर घर तिरंगा लहराएंगे. घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा. तिंटा झंडा मने मनेगू त्रिवर्णा. इलमेंदु वन्नतोड़ी तिरंगा इंडिया 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 केसरिया रंग है क्या? ये रंग मेरी शक्ति का है, ये रंग मेरी ताकत का है, ये रंग देश के माथे पे सजा. श्वेत है क्या रंग सत्य का? ये श्वेत रंग शांति का है, ये श्वेत रंग एके का है, ये रंग देश के दिल में है बसा. रंग हरा तो खुशहाली का है, ये धर्म चक्र विकास का. इन्हीं उसूलों से है ये बना तिरंगा हमारा. तिरंगा प्यारा घोरे घोरे तिरंगा, शौक घोरे तिरंगा. घेर घेर तिरंगो, ज्योति घोरे पताका. घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा. घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा. घर घर
जश्न है भारत, रग रग में है जीत की आदत, ऐसा हुनर दुश्मन भी सलामी दे। तू सूरज हम तेरे उजाले, तुझसे जुदा नहीं होने वाले, आखिर तक हम सफर तिरंगे के। जय हिंद जो नस नस में है, हर बाजी फिर बस में है, जिद ठान के हिंदुस्तान बोले। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम वंदे मातरम। जमीन आसमानों में ना ही मुमकिन है दो जहानों में, जज्बे इरादे और ये जुनून बनते हैं दिल के कारखानों में। पहुंच गए अंबर से आगे, धरती से फिर भी बंधे हैं धागे, रहते वतन की मिट्टी से जुड़ के। जय हिंद जो नस नस में है, हर बाजी फिर बस में है, जिद ठान के हिंदुस्तान बोले। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम वंदे मातरम। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा, घरों घरी तिरंगा, प्रत्येक घरी तिरंगा। आसमान को पाना है, आसमान से आगे जाना है। नए भारत की नई कहानी अब आसमां को सुनाना है। गर्व है इस तिरंगे पर, सारे जहां को ये दिखाएंगे। अमृत काल मनाएंगे, घर घर तिरंगा लहराएंगे। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, तिंटा झंडा मने मने गु त्रिवर्णा। इंडिया 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 केसरिया रंग है क्या? ये रंग मेरी शक्ति का है, ये रंग मेरी ताकत का है, ये रंग देश के माथे पे सजा। श्वेत है क्या रंग सत्य का? ये श्वेत रंग शांति का है, ये श्वेत रंग एके का है, ये रंग देश के दिल में है बसा। रंग हरा तो खुशहाली का है, ये धर्म चक्र विकास का। इन्हीं उसूलों
से है ये बना तिरंगा हमारा तिरंगा प्यारा घोरे घोरे तिरंगा शौक घोरे तिरंगा खेत खेत तिरंगो ज्योति घोरे पताका घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा नहीं हो और अपने देश से बड़ा कोई धर्म नहीं हो। है मेरी जमीन अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी ज़मीन महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे अर्ज़ी दीवाने की जहाँ और सुहानी देखी एक रोज वही मेरी शाम हो कभी याद करे जो जमाना माटी पे मर मिट जाना जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। हाथ धर के बैठने से क्या पता कुछ होता है लकीरों को दिखा के जोर बाजू होता है मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अपने देश के तिरंगे के लिए अपनी हरकत बढ़ाने के लिए और अपना जज्बा दिखाने के लिए जो आज तिरंगा रैली में शरीक हुए सभी लोगों का धन्यवाद। స్వతంత్ర దినోత్సవ సంబరాల్లో భాగంగా మరి మన బైంసా పట్టణంలో తిరంగా ర్యాలీ అధ్యక్షత వహిస్తున్నటువంటి మన శాసనసభ్యులు కాక పవన్ రామారావు పటేల్ గారికి మరియు ఇక్కడ వేదికపై ఉన్న పెద్దలందరికీ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నటువంటి పిల్లలకు అన్నలకు తమ్ములకు అందరికీ స్వతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ ఏదైతే ఈరోజు మనం బైంసా పట్టణంలో కులానికి మతాలకు అతీతంగా ఈరోజు మనమందరం ఒక్కటేనని एक है बोल के आज तिरंगा रैली निकाले इस रैली में ఈ ర్యాలీలో పాల్గొన్నటువంటి అందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు మరియు విజయవంతం చేసినటువంటి ప్రజలందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ జై హింద్ జై భారత్ జై జవాన్ జై జవాన్ జై కిసాన్ వందే మాతరం వందే మాతరం
ఏదైతే 10 గంటల బట్టి ఇప్పటిదాకా మీరు కష్టపడ్డారు. ఈ సమావేశానికి హాజరైన మన మున్సిపల్ మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ దానికి స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఎన్నో విధాలుగా మనం ఈరోజు అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. 12 సంవత్సరాల్లో మన నరేంద్ర మోదీ గారిని చేసిన ఘనత మనకు అందరికీ తెలుసు. మన అనుకుంటే 370 ఆర్టికల్స్ అనుకుంటే అన్ని విధాలుగా డెవలప్మెంట్ చేసిన మన నరేంద్ర మోదీ గారికి మన భారత ప్రజల తరఫున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. అదేవిధంగా ఈరోజు మన యువతులు ఏదైతే ఉన్నారో చెడు ఆటలు చాలా పోతున్నారు. గాంజాయి అఫీమ్ అదేవిధంగా డ్రింకింగ్ ఏదైతే దయచేసి బాలవర్గాలకు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకు పెద్దలకు అందరికీ నా తరఫున విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. ఈ చెడు అలవాట్లను పెట్టి మంచిగా చేయాలి. లేకుంటే మీరు కాబోయే భారత పౌరులు ఇంకా 20-20 సంవత్సరాల తర్వాత మీ చేతిలోనే మన దేశం ఉంటుంది. దేశ సంరక్షణ దేశం మీద బాధ్యత వస్తుంది. దానికోసం దయచేసి మీరందరూ చెడు ఆటలు పోకుండా మంచి ఉపన్యాసం తీసుకుంటా, మంచి గురుపూజ తీసుకుంటా కామల్ గ్రామంలో 52 లక్షల రూపాయల నిధులతో అభివృద్ధి పనులను ప్రారంభించారు ఎమ్మెల్యే పావర్ రామారావు పటేల్. 40 లక్షలతో 4 మహిళా సమైక్య భవనాలు పూర్తి కావడంతో వాటిని ప్రారంభించి 12 లక్షల రూపాయల నిధులతో సీసీ రోడ్డు, డ్రైనేజీ పనులకు భూమి పూజ చేశారు. గ్రామానికి వచ్చిన ఎమ్మెల్యేకు సర్పంచ్తో పాటు మహిళా సంఘ సభ్యులు ఘనంగా స్వాగతం పలికారు. నేను గెలిచిన నుంచి ఏది అడిగినా కంపల్సరీ నేను దాదాపుగా 1 కోటి దగ్గర పనులు తెచ్చిన కంపల్సరీ కంటిన్యూగా నడుపుతున్నాం. ఎవరు ఏమనుకున్నా కొందరు ఏదో తప్పుదో పట్టించి ఏదో తప్పుగా అపార్థం చేసుకుంటున్నారు. కానీ అది తప్పు. ఏ పని ఉన్నా మేము మెల్లగైనా చేస్తాం, కానీ ఖచ్చితంగా చేస్తాం. వేరేళ్ళ మాటలు విని అది ఇదని మా మీద తప్పుడు సమాచారాలు చేయకండి దయచేసి. ఇప్పుడు నాకంటే పెద్దలు ఉన్నారు, కావాలని అడిగే వ్యక్తి. మనం ఏ దానికి పోయినా ఇవాళ లేదు ఇది పోతే అనే వ్యక్తి కాదు. ఎందుకంటే నేను 2 సంవత్సరాల నుంచి తనతో చూస్తున్నాను కదా. 2 సంవత్సరాలే కాదు, చిన్నప్పటి నుంచి మా క్లాస్మేట్ తను, మా మిత్రులే. కానీ అంత స్వాభావికులు. అయితే ఇప్పటిదాకా తను 2 సంవత్సరాల నుంచి 1 కోటి రూపాయల పనులు ఇప్పుడు జరిగిపోయినాయి. మన తర్వాత మన చిన్న సర్పంచ్ అయిన నుంచి ఇంకా 1 కోటి రూపాయల పని నడుస్తున్నాయి.
అదే కాకుండా ఇంకా 50 లక్షలతో మనకు సీతారామ కళ్యాణ మండపం కూడా శాంక్షన్ చేపిస్తుంది. ఖాళీ మన పోచమ్మ గుడికే, పోచమ్మ కాడికి సంవత్సరానికి మనకు ఒకసారి పిలుస్తాం. పిలిచిన పనికి జేపీ అంటాడు 2-3 నెలలు శాంక్షన్ చేస్తాడు. 30 లక్షలు సీసీ తెప్పించింది. అక్కడ 30 లక్షలు ఏ దగ్గర లేకుండా పోచమ్మ దగ్గర ఆఫీసర్లకు బెదిరించి అది గుడి కానీ ఇల్లు కానీ కామూల పోచమ్మ గుడి కాడ ఇయ్యాలా, ఇస్తావా నేను రాలంటే కథం మంజూరు అయిపోతున్నది. అటువంటి తయారు ఉంటాయి. ఎవరు కూడా మరి ఎవరు కూడా నేను లేను, నేను ఇయ్యా నన్ను కాదు అనే వ్యక్తి కాదు. అంటే ఇప్పుడు ఎంత అయింది? ₹1 కోటి మన సర్పంచ్ రాకముందు. సర్పంచ్ వచ్చిన తర్వాత ₹1 కోటి, ఇంకా 50 లక్షలు తన మీద ఉన్నది. అయితే పట్టణ మీరు కూడా కమ్ములకి మస్తు ఇచ్చిన ఎన్నికలు ఇంకా వేరు ఇస్తాను కొన్ని దయచేసి పాపం మాట ఇచ్చారు, చేపించారు అంటే ఒక్కసారి వాళ్ళు మాట ఇచ్చారు అంటే తప్పకుండా మన పని సక్సెస్ అవుతుంది. అన్న మీరు ఆ సీసీ ఒకటి అన్నారు, కామెంట్ కత్తివం భయసారు. ఆ సీసీ కూడా మీరు ఎట్లా చెప్పు, ఇప్పుడు మీరు వాగ్దానం ఇప్పించి ఎట్లా చేయాలి? ఒకటి రెండవది ఒక 3-4 లక్షలు మరో ఇప్పిస్తున్నాడు కదా పాపం. కూడా ఒక బీటీ రోడ్ కావాలి సార్, అది కూడా కొద్దిగా చేస్తారని మీకు విన్నవిస్తున్నాను సార్. ఇంకొకటి సార్ ఏదంటే మాకు ఇప్పుడు రైతులు కెనాల్కు పంటలు వేసింది సార్, కొద్దిగా వాటర్ ఇడిపియాలని కోరుతున్నాను. కొద్దిగా ఎక్కువ మొత్తంలో కాకుండా రైతులు పంటలు వేసి నష్టపోకుండా కొద్దిగా అంటే మరీ ఎక్కువ ఇడకుండా కొద్దిగా స్లో అన్నిడిస్తే కొద్దిగా పంటలు వండించుకుంటారని మీకు కోరుతున్నాను. ప్రతి గ్రామంలో మీ మహిళలకు కేటాయించి ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏం చేయాలనుకుంటుందంటే మీకు ఒక చిన్న విషయం చెప్తా. రాబోయే రోజుల్లో మహిళలకు 50% రిజర్వేషన్ తీసుకొచ్చి అన్ని రంగాల్లో మహిళలకు సమాన హక్కు కల్పించడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం పూనుకున్నది. కాబట్టి దానికి అనుగుణంగా ఈరోజు మహిళలకు పటిష్టం చేయటానికి మరి మీటింగ్ పెట్టుకోవాలా, మీటింగ్లు చర్చించుకోవాలా, ఏం మంచి చెడు చర్చించుకొని మీరు కూడా అభివృద్ధిలో పాలు పంచుకోవటానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం 70% కేంద్ర ప్రభుత్వం నిధులు, 25% రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిధులతో ఈ యొక్క వివో బిల్డింగ్స్ నడుస్తున్నాయి. చప్పట్లు కొడితే పైన టెంట్ తిరిగేటట్లు ఉంటుంది సౌండ్. ఇక్కడ నుంచి రావట్లేదు, ఇంకా బాగా అలసిపోయి ఉంటారు, చాలా పొద్దున్న నుంచి వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు, తీసుకొస్తున్నారు. సో చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాం. అది కట్టది. సో ఒక విలేజ్లో 4 బిల్డింగ్లు ఏకకాలంలో కట్టడం అంటే అది సామాన్యమైన విషయం కాదు. ఈ సందర్భంగా మా సర్పంచ్ గారికి చాలా చాలా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం సార్. మీ సేవలు ఎప్పుడు కూడా మా ఎమ్మెల్యే గారి చేతుల మీదుగా మీకు తక్షణమే మంజూరు చేయబడతాయి, సీసీ రోడ్లు తప్ప. ఆ నిర్మల్లో ముఖ్యంగా మన మహిళా సంఘాల వైపు చూస్తుంది. ఎక్కడ కూడా మనం ఎదురు లేకుండా ఒక ఎంపీఏలో కానీ అలాగే ఈజీఎస్ ఇప్పుడు ఎన్ని పనులు చేసినా ఎంత చేసినా వాటికి డబ్బు. పోచమ్మ మందిర్ దగ్గర, రామ్ మందిర్ దగ్గర అది కూడా 20 లక్షలు వేయడం జరిగింది. మన రామ్ మందిర్ ముంగట ఏదైతే షేడ్ వేశారో, షేడ్ వేసిన తర్వాత అతనికి డబ్బులు కావాలని మన నర్సరెడ్డి గారు, సర్పంచ్ గారు, మన దత్తారెడ్డి కూడా లేడ ఉన్నాడా, దత్తారెడ్డి గారు చెప్పడం జరిగింది. తక్షణమే నేను మన పార్లమెంట్ మెంబర్ నుంచి, మన ఎంపీ ల్యాండ్ నుంచి 5 లక్షలు కూడా శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. మీరు చెప్పిన మాటలలో ఒకటే, రామాలయం కళ్యాణ మండపం పెండింగ్ ఉంది, అది శాంక్షన్ లిస్టులో ఉంది. ఖచ్చితంగా ఈ మంత్ లోపట్లో మన రామాలయం కళ్యాణ మండపం కూడా శాంక్షన్ అయిపోతుంది. అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఏదైతే డిమాండ్ ఉంది మీకు బెడ్రూమ్లలో, ఇంకా కొన్ని విలేజ్లో కంప్లీట్ అయినాయి, కొన్ని విలేజ్లో కంప్లీట్ కాలేదు, దానికి సర్టిఫికెట్స్ కావాలా. కొందరు అందులో మన లోపట్ల కూడా పోయిన ఇంట్లో కూడా పోయిళ్ళు, వాళ్ళకు కూడా సర్టిఫికెట్స్ కావాలా, రోడ్స్ కావాలా, డ్రైనేజెస్ కావాలా. ఖచ్చితంగా నేను ప్రభుత్వం దృష్టిలో తీసుకుపోయి అది పూర్తి చేస్తానని సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాను. ఇందిరమ్మ హౌసెస్ గురించి ఫస్ట్ విడతలో 3,500 మన నియోజకవర్గానికి వచ్చింది. సెకండ్ విడతలో 2,000 ఇండ్లు ఇవ్వడానికి అన్ని విలేజ్లో కొంత పెట్టాలని మొత్తం కూడా సరి జోపుడీల గుడిసెల్లో ఉన్న వాళ్ళకు, రేకులలో ఉన్న వాళ్ళకు ఫస్ట్ ఛాన్స్ ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం వాళ్ళకి దశల వారీగా అన్ని విలేజ్కు కామోల్ టు బైసా వాయ ఖద్గావ్ రోడ్డు చాలా రోజుల నుంచి పెండింగ్ ఉంది. నా దృష్టిలో కంపల్సరీ ఉంది. అది హ్యామ్ రూపంలో సెకండ్ ఫేజ్లో, ఫస్ట్ ఫేజ్లో అయితే లేదు కామోల్ రోడ్డు, సెకండ్ ఫేజ్లో కంపల్సరీ కామోల్ టు వాయా ఖద్గావ్
బైసర్ రోడ్డు కేవలం 5-6 కిలోమీటర్ ఉంది, అది కూడా పెడతా అని ఈ సభాముఖంగా మేము తెలియజేస్తున్నాము. ఎయిర్పీట్ రోడ్డు గురించి సోదరుడు మన దేవేందర్ రెడ్డి గారు చెప్పారు. అది ఇప్పటికైతే దానికి ఏం దృష్టిలో లేదు. ఎస్టీ హ్యాబిటేషన్లో మన రాజేష్ బాబు కూడా చెప్పారు సార్, అది పెట్టుంది అని. ఇక్కడ ఎస్టీ హ్యాబిటేషన్లో గిట్ట వస్తే ఖచ్చితంగా ఆ రోడ్ పెడతా అని సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాను. వాటర్ గురించి ఇప్పుడే దేవేందర్ రెడ్డి సార్ చెప్పారు. కానీ మన దురదృష్టం ఏమంటే మన ఎలినో ప్రభావంతో మనకు ఇప్పటి వరకు గడ్డిన వాగులో నీళ్ళు రాలేదు. నీళ్లు చాలా తక్కువనే. ఇప్పుడు ఉన్న నీళ్ళే డ్రింకింగ్ వాటర్ తాగటానికి కావాలా. సాగునీరు కోసం ఆ నీళ్ళు ఇచ్చే కష్టం ఉంది. భగవంతుడికి మీరు అందరూ ఒకసారి కాల్మొక్కుల్ని వరద దేవుడికి మంచి వర్షాలు, పెద్ద వర్షాలు పడని మనం గడ్డిన వాగు ప్రాజెక్ట్ నిండిపోయి అయితే మనకు ఒక పంట లేకుండా 2 పంటలు కూడా మనం నీళ్ళు వేస్తామని ఈ సభాముఖంగా తెలియజేస్తూ మన స్టేట్లో ఉంది. మన రేవంత్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి, ఇందిరారాజ్యం ముఖ్యమంత్రి. దానికోసం ఏదేమైనా ఇంకా ఏమైనా 2 సంవత్సరాల లోపల డెవలప్ కోసం చెప్తూ ఉంటే ఖచ్చితంగా నా శాయశక్తితో పూర్తి చేస్తానని సభాముఖంగా తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను. జై హింద్, జై భారత్, జై తెలంగాణ. బైంసా మండలంలోని మాగాం గ్రామంలో 20 లక్షల రూపాయల నిధులతో నిర్మించిన 2 మహిళా సమైక్య భవనాలను ప్రారంభించారు ఎమ్మెల్యే పవర్ రామరాపురం. గ్రామానికి వచ్చిన ఎమ్మెల్యేకు ఘన స్వాగతం లభించింది. ఎమ్మెల్యే అయినప్పటి నుండి గ్రామంలో 2 కోట్లకు పైగా అభివృద్ధి పనులు చేపట్టడం జరిగిందని సర్పంచ్ అప్పాల రాజలక్ష్మి రాకేష్ అన్నారు. మన పండితరావు గారు మరియు మాజీ సర్పంచ్ చిన్నన్న గారు మరియు యువకుడు లాయరు మరియు మొన్ననే గౌరవ అధ్యక్షులు నిర్మల్ సర్పంచ్ల సంఘంకు అధ్యక్షుడిగా వహించిన తమ్ముడి గారికి మరి
ప్రెస్ సోదరులకు మరి మార్కెట్ కమిటీ డైరెక్టర్లకు మరియు గ్రామ పెద్దలకు గ్రామ ప్రజలకు మాగామ గ్రామము పాత ఊరు ఇక్కడ ఉండే కొత్త ఊరు అక్కడ అయింది. మరి కొన్ని ఇక్కడ ఇండ్లు ఉన్నాయి. సర్పంచ్ గారు వీళ్ళందరూ ప్రస్తుత సర్పంచ్ గారు కూడా కొన్ని ఇక్కడ ఉన్న ఇండ్లు ఈదస్తులు కాబట్టి వాళ్ళు ఇల్లు కట్టుకోలేని పరిస్థితులు ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళకు కొత్త ఇల్లు శాంక్షన్ ఇప్పుడు ఇంద్రమల్ల ఇండ్లు ఇస్తే బాగుంటుందని ఈ యొక్క సభాముఖంగా గ్రామ ప్రజల తరఫున మీకు ప్రత్యేకంగా తెలియజేస్తున్నాను. అదేవిధంగా మనము అప్పుడు ఎన్నో కోట్లు ఖర్చు పెట్టి ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ మాగాం గ్రామానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన ఎమ్మెల్యే పవార్ రామారావు పటేల్ గారికి, అదేవిధంగా డిఆర్డిఓ మేడం గారికి, బీజేపీ నాయకులకు మరియు కార్యకర్తలకు, ఇక్కడికి విచ్చేసిన వివిధ గ్రామాల సర్పంచులకు మరియు ఉప సర్పంచులకు, ఎంఆర్ఓస్, ఎంపీడీఓస్, ఏఎంసీ చైర్మన్ గారికి సహకరించారు. అదేవిధంగా గెలిచిన అతి కొద్ది రోజుల్లోనే పార్టీ నుండి బైన్సా వరకు ఆర్ఎంపీ రోడ్ నిర్మాణం, అదేవిధంగా 36 లక్షల చెరువు పనుల గురించి మరియు రైతులకు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది అని విద్యుత్ సబ్స్టేషన్ను అప్రూవల్ పంపడం జరిగింది. అదేవిధంగా 2 వివో బిల్డింగ్స్, గ్రామ పంచాయతీ బిల్డింగ్ మరియు 10 ఎకరాల భూమిలో గోదాముల నిర్మాణం చాలా ఆనందంగా ఉంది సార్. ఇవే కాకుండా ఒక మహిళా సర్పంచ్ మన మహిళల కోసం 2 బిల్డింగ్లు కట్టించారు. మరి వాళ్ళు స్పీచ్ ఇస్తే సప్పట్లు మన మహిళలు ఎట్లా కొట్టాలి? అస్సలు సౌండ్ రావట్లేదు, ఏమైంది? నీరసంగా ఉన్నారు. అదేవిధంగా గౌరవ ఎమ్మెల్యే ముదోల్ శాసనసభ్యులు రామారావు పటేల్ గారికి, డిఆర్డిఓ మేడం విజయలక్ష్మి గారికి, ఏఎంసీ చైర్మన్ ఆనందరావు పటేల్ గారికి, మన తహసీల్దార్ గారికి, అదేవిధంగా సురేష్ సార్ గారికి, జడ్పీటీసీ గారికి, వేదిక పైన ఉన్నటువంటి అందరికీ, నా ముందర ఉన్నటువంటి గౌరవ ఎక్స్ సర్పంచ్లకి, ప్రస్తుత స్థానిక సర్పంచ్లకి, ఎక్స్ ఎంపీటీసీ ఉప సర్పంచ్లకి, ప్లస్ వార్డు సభ్యులకి, నా ముందర ఉన్నటువంటి యువతి యువకులకు, అమ్మలకు, సార్ మా గ్రామంలో మీరు గెలిచిన ఇప్పుడే సర్పంచ్ నెల 2 నెలల్లోనే పార్టీ నుంచి బైన్సా వరకు ఆర్ఎంబీ రోడ్, అదేవిధంగా 80 లక్షల సీసీ రోడ్లు దాదాపు మీరు గెలిచిన 3 సంవత్సరాల నుంచి ఇప్పటి వరకు వేయడం జరిగింది సార్. నేను సర్పంచ్ ఉన్నప్పుడు 5 సంవత్సరాలు నేను పరిపాలన చేసినప్పటికీ 35 లక్షల వరకు చేయడం జరిగింది. కానీ మీరు వచ్చిన తర్వాత 80 లక్షల వరకు చేయడం జరిగింది. గ్రామంలో రైతులకు ఇబ్బంది కాకుండా ఇక్కడ రైతుల కొరకు మక్కాలను కానివ్వండి, అదేవిధంగా వడ్లను, జొన్నలని ఇక్కడే కొనుగోలు అయ్యే విధంగా మీరు మా గ్రామ రైతులకు మేలు చేయడం చాలా ఆనందకరం. అదేవిధంగా మేము గతంలో మీ ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్ల ముందర ఒకటే అడిగినాం సార్, మా గ్రామంలో నిర్మల్ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి రైతుల కన్నా మా గ్రామంలో ఉన్నటువంటి రైతులు అత్యధికంగా పంట తీయడం జరుగుతుంది. మా గ్రామంలోనే కాకుండా ఈ సమయంలో యువకులందరూ చెడుదారులు వెళ్ళినా కూడా మా గ్రామంలో ఉన్నటువంటి యువకులు తాలూకా లెవెల్లో ఏ విలేజ్ అయినా కూడా కష్టపడి పనిచేసి ఇంట్లో మించి ఇంట్లో మించి పేరు తెచ్చుకోవాలి, మనం ఒక స్థాయిలో ఉండాలని చెప్పేసి చదువుకొని సిటీలో చదువుకున్నా కూడా ఇక్కడ పల్లెల్లో చాలా అద్భుతంగా పంట తీసి ఇలా ఆదర్శంగా మాగాం గ్రామం నుంచి పంట తీయడం చాలా ఆనందకరం. అయినప్పటికీ కూడా 10 ఎకరాలలో గోదామును కూడా నిర్మిద్దామని చెప్పేసి మీరు కలెక్టర్ గారికి మాట్లాడడం, అదేవిధంగా వారు వచ్చి ఇక్కడ కొలతలను తీసుకొని అప్రూవల్ తొందరలోనే పెడతామని చెప్పేసి చెప్పడం, అదేవిధంగా త్వరలోనే ఈ దసరా దీపావళి టైంలో ఆ యొక్క పనులను ప్రారంభించాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ, అదేవిధంగా గ్రామంలో సార్ చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి. ఇంకా మాకు ఏదైతే ఒడ్డరి కాలం నుంచి ముందర జ్ఞానేశ్వర్ మహారాజ్ ఇంటి దగ్గర వరకు కూడా డ్రైనేజ్తో చాలా ఇబ్బంది ఉంది సార్. మా గ్రామంలో లోపలంతా సెటరైట్ ఉంది సార్, చూడడానికి ఆనందంగా ఉన్నాయి రోడ్లు మూర్లు కానీ కొంచెం. అయినప్పటికీ కూడా ఈ విలేజ్ బయట ఉన్నటువంటి ఏదైతే సీసీ డ్రైన్ ఉందో అది పక్క విలేజ్ నుంచి ఎవరైనా వచ్చి చూస్తే ఈ విలేజ్లో సర్పంచ్ ఉన్నాడా లేడా అన్న కిందికి మాకు పేరొస్తుంది సార్. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఆ యొక్క డ్రైనేజ్ నిర్మాణం కొరకు మాకు దాదాపు 80 లక్షలు అవసరం ఉంటుంది సార్. దాన్ని ఖచ్చితంగా చేయాలని చెప్పేసి కోరుకుంటా ఉన్నాం సార్.
అదేవిధంగా ఎలక్షన్లో మనం ఒక 3 కుల సంఘాలకి మాట ఇవ్వడం జరిగింది సార్. ఒక 2.5 లక్షలు ముందుకాపు సంఘం కానివ్వండి, కుర్మ సంఘం కానివ్వండి, పద్మశాలి సంఘం కానివ్వండి, మరియు ఇతర దాదాపు 25 వివో బిల్డింగ్లు పూర్తిగా అయినాయి. 10 బిల్డింగ్లు ఇంతవరకు కంప్లీట్ కూడా పూర్తం చేశాం. కంటిన్యూగా మన నిర్మల్ జిల్లాలో అత్యధికంగా వివో బిల్డింగ్ కంప్లీట్ అయిందంటే మన బైన్సా మండలే, దాని తర్వాత లోకేశ్వరం మండలం. వేరే మండలాల్లో కూడా చాలా తక్కువ అవుతుంది. ఇక్కడ ఉన్న సర్పంచ్లు అనుకోండి, ఐకేపీ వాళ్ళు అనుకోండి, మన ఏపీఎం రమేష్ అనుకోండి, అందరూ డిసిసిల పెట్టుడికి ఇవన్నీ కంప్లీట్ అవుతున్నాయని ఈ సభాముఖంగా మీకు తెలియజేస్తున్నాను. 2.5 సంవత్సరాలు పూర్తిగా అయిపోయింది. మీరు అందరూ ఆశీర్వాదంతో నేను శాసనసభ్యుడిగా ఈ నియోజకవర్గానికి మీ ఒక జీతగాడు అనుకోండి, లేకుంటే సర్వీస్ మ్యాన్ అనుకోండి అని నేను ఈ నియోజకవర్గానికి సేవ చేయడానికి మేము ముందుకు వెళ్ళాను. 2.5 సంవత్సరం లోపట్లో ప్రతి విలేజ్లో మా దగ్గర 181 గ్రామ పంచాయతీలు ఉన్నాయి, ఒక మున్సిపాలిటీ ఉంది. అన్ని గ్రామంలో అన్ని జీపీలో మన సీసీ రోడ్స్ అనుకోండి, డ్రైనేజ్ విధంగా గ్రామ పంచాయతీ బిల్డింగ్స్ అనుకోండి, దాదాపు 100 గోడౌన్స్ కూడా మన రైతు సోదరులకు ఇంట్లో పెట్టడానికి జాగా ఉండదని 30 లక్షలతో గోడౌన్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ ప్రకారం నేను ఈరోజు మాగాం గ్రామానికి మేజర్ గ్రామ పంచాయతీ అని దాదాపు ₹1 కోటి పైన సీసీ రోడ్స్ ఇవ్వడం, అదేవిధంగా గ్రామ పంచాయతీ బిల్డింగ్ శీతల అవస్థలో ఉంది అని 20 లక్షలు గ్రామ పంచాయతీ బిల్డింగ్, గోడాం కోసం 30 లక్షలు, సబ్స్టేషన్ కావాలా, అక్కడ కోతలగావ్ నుంచి మాకు ఇక్కడ రావడానికి ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రాబ్లమ్స్ అవుతుంది. ఎందుకంటే దాదాపు 95% ఇక్కడ ఇరిగేషన్ ఉంది, బోర్స్ ఉన్నాయి, డిస్టర్బ్ అవుతుంది, పంట నష్టమైపోతుంది అని చెప్పడంతో గౌరవ ఉప ముఖ్యమంత్రి బట్టి విక్రమాదిత్య 2-3 మాటలు చెప్పడంతో ఆయన నా నియోజకవర్గంలో 6 సబ్స్టేషన్ శాంక్షన్ చేశాడు. అందులో ఒకటి మహాగాంకు పెట్టడం జరిగింది. దాదాపు 2 కోట్ల పని ఇప్పుడు పని నడుస్తుంది. ఒక 2-3 నెలల్లో అది పూర్తిగా ఫైనల్ అయిపోతుంది. అదేవిధంగా విఠలేశ్వర టెంపుల్ పక్కకు చాలా ప్రభుత్వం భూమి ఉంది. ఆ భూమిలో 1,00,000 స్క్వేర్ ఫీటు 10 ఎకరాల 1,00,000 స్క్వేర్ ఫీటు బిల్డింగ్ గోడౌన్స్, దాదాపు అక్కడ 100 లేబర్లు డైలీ పని చేస్తారు. అటువంటి గోదాము స్టేట్ వేర్ హౌస్ అనుకోండి, సెంట్రల్ వేర్ హౌస్ నుంచి మన 10 ఎకరాల భూమి కూడా వాళ్ళకు హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం జరిగింది. త్వరలో ఆ పని కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది అని సభాముఖంగా మీకు అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. నేను పార్లమెంట్ ఎలక్షన్స్లో మన గోడాం నాగేష్ గారు నిలబడ్డప్పుడు ఆ చెరువులో మన లేబర్స్ పని చేయట్లే, ఆ చెరువు తెగిపోయింది. అది చూసి నేను మన సర్పంచ్ గారికి అడిగిన, సర్పంచ్ గారు ఆ చెరువు తెగిపోయింది కదా అంటే, అవును సార్ 10-12 సంవత్సరాల ఆ చెరువు అట్లనే పెండింగ్ ఉంది, ఎవరు కూడా శాంక్షన్ చేయలేదని అంటే, తక్షణమే ఇరిగేషన్ ఆఫీసర్స్కు మాట్లాడి 46,70,000 ఆ చెరువు శాంక్షన్ చేయించి మన పూర్తిగా అయిపోయింది రాకేష్, పూర్తిగా కూడా కావడం జరిగింది. ఇప్పుడు నీళ్ళు వచ్చినాయి అంత, నీళ్ళు కూడా రావడం జరిగింది. అదేవిధంగా నేను ఎలక్షన్స్లో కమ్యూనిటీ హాల్ గురించి మాట్లాడాను. ఖచ్చితంగా ఇంకా నాకు 2 సంవత్సరాలు ఉంది. ప్రభుత్వం ఇంతవరకు నాకు అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యూషన్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్ రూపాయి కూడా వేయాలి. ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ మన చైర్మన్ సాబ్ ఇక్కడే ఉన్నాడు కానీ మాకు రూపాయి కూడా వేయాలి.
వాళ్ళ కోట్ల రూపాయలు ఏం అయ్యా అంటే ఆయన కూడా ఇవ్వకొచ్చింది మాకు. ఆ పరిస్థితి మన కమ్యూనిటీ హాల్ కూడా ఇవ్వాలి. ఎప్పుడు నా గవర్నమెంట్ నాకు ఫండ్స్ చేయగానే ఖచ్చితంగా ఏదైతే 3-4 సంఘాలకు మనం మాట్లాడినాం దానికి కమ్యూనిటీ హాల్ ఇస్తాని విబిజీ రామ్జీ అని ఇప్పుడు నరేగా ఇట్సబెట్టి విబిజీ రామ్జీ అని కొత్త పథకం వచ్చింది. దాని పేరు చేంజ్ అయిపోయింది. స్కీమ్స్ కూడా చాలా వచ్చినాయి అలా. ఇప్పుడు ప్రహరీ కూడా అక్కడ మన వివో బిల్డింగ్ కూడా ప్రహరీ కూడా కట్టచ్చు, గ్రామ పంచాయతీ కూడా ప్రహరీ కట్టచ్చు. ఏ గవర్నమెంట్ బిల్డింగ్ ఉండని ఆ ప్రతి గవర్నమెంట్ గుండంకు ప్రహరీ కూడా, స్కూల్లో అడిషనల్ గదులు, కిచెన్ షెడ్లు, టాయిలెట్ రూమ్స్ ఇవన్నీ మన లోకల్ అనే అంటే జిల్లా కలెక్టర్ గారి చేతిలో ఉంటుంది, మేడం చేతిలో ఉంటుంది. అది తక్షణమే మనకు శాంక్షన్ అవుతుంది. ఏమైనా అవి కూడా అడిషనల్ బిల్డింగ్స్, హెల్త్ సెంటర్ ఉంది, ఇంకా హెల్త్ సెంటర్ లేకుండా దానికి అడిషనల్ చేసుకుంటే అది కూడా శాంక్షన్ ఇక్కడ లోకల్ శాంక్షన్ అవుతుంది. ఏది ఏమైనా ఇప్పుడు ఈ స్కీమ్స్ ఏవైతే వచ్చినాయి కదా దానికి ఖచ్చితంగా నేను అన్ని విధాలుగా మీకు సహకరిస్తాను. 30 లక్షలతోని మ్యారేజ్ హాల్ కూడా కట్టాలని విబిజీ రామ్జీలో స్కీమ్లో వచ్చింది. అది కూడా సర్పంచ్ అట్లనే ఉన్నాడు, మా మాజీ సర్పంచ్ కూడా అట్లనే ఉన్నారు. అందరూ అదే గంప్లాస్ పట్టిలాగా మీ ఊళ్ళో ఉన్నారు. అందరూ ఏది కూడా పని కావాలని అంటారు. దానికోసం ఇంకా ఏది ఏమైనా 2 సంవత్సరాల లోపట్లో ఈ అభివృద్ధి చేస్తా అని తెలుపుకుంటూ ఈ సభ గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్ ప్రోగ్రాము సర్పంచ్ గారు కొంత తప్పు మాట్లాడారు. వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇస్తా. ఎందుకంటే ఇది పార్టీ ప్రోగ్రాం కాదు, గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రాము. సరే మనం మాట్లాడిన అది తప్పు మాట్లాడిన కానీ అట్లా మాట్లాడద్దు. ఎవరన్నా ఏం చేసినా ఇక మనకు 4 కొడుకులు ఉంటారు. ఇప్పుడైతే అందరికీ ఇద్దరు ఉన్నారు కానీ 4 కొడుకులు ఉంటారు. 4 కొడుకులు కూడా ఒక సమానం ఉన్నారు. ఒకటి ఇంజనీర్ అవుతాడు, ఒకటి డాక్టర్ అవుతాడు, ఒకటి వ్యవసాయం చేస్తాడు. అందరూ చేయాలనేది ఏముండదు. క్రమశిక్షణ అనేది అన్నీ అవుతాయి. సభా వేదిక వచ్చిన మహిళా సోదరిమణులకు మరి ఇంకొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను. జై హింద్, జై భారత్, జై తెలంగాణ. ఎంత మంచిదో గ్రామంలో గ్రామ పంచాయతీ మించి ఉండడం కూడా అంతే మంచిది. కాబట్టి మీ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు కొంచెం వాళ్ళకి నచ్చజెప్పి దాన్ని ముందర పోయే దిశగా చూడాలని చెప్పేసి కోరుకుంటా ఉన్నా సార్. బాసర లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ చైర్మన్ గా పోగుల రాజేశ్వర్ను ఎన్నుకున్నారు. లిఫ్ట్ ఆయకట్టు రైతులంతా బైన్సా వచ్చి ఎమ్మెల్యే పావర్ రామారావు సమక్షంలో కొత్త కమిటీని ఎన్నుకున్నారు. గౌరవ అధ్యక్షులుగా ఎండి అస్గర్, వైస్ చైర్మన్ గా నానం విజయ్, కోశాధికారిగా గాసుల రాజును ఎన్నుకున్నారు. మండలంలోని బోసి ప్రభుత్వ హై స్కూల్ విద్యార్థులు గ్రామంలో తిరంగా ర్యాలీ చేపట్టారు. ఎన్సీసీ విద్యార్థులతో పాటు ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు ర్యాలీలో పాల్గొన్నారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ పిలుపు మేరకు ఊరు వాడవాడలా ఈ కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. కుబీర్ మండలంలోని న్యూ సామలి గ్రామంలో 12 లక్షల రూపాయల నిధులతో నిర్మించిన అదనపు తరగతి గదులను ప్రారంభించారు. ఎమ్మెల్యే పావర్ రామారావు దశల వారీగా గ్రామ అభివృద్ధికి నిధులిస్తానన్నారు. కార్యక్రమానికి హాజరైన ఎమ్మెల్యేకు గ్రామస్తులు ఘనంగా స్వాగతం పలికారు.
భవానీ ఏదైతే మీకు ఇప్పుడు కూడా మీరు యాడ్ చేస్తున్నారు, అప్పుడు 120 స్ట్రెంత్ ఉండే, ఇప్పుడు కేవలం 36 స్ట్రెంత్ అయింది అని చెప్పడం జరిగింది. ఖచ్చితంగా మీరు ఏదైతే ఉంది మీ గ్రామస్తులు అందరు కలిసి, వీడీసీ అనుకోండి, సర్పంచ్ అనుకోండి, గ్రామ పెద్దలు అనుకోండి, అందరు కలిసి మీరు స్ట్రెంత్ బయట పిల్లగాళ్ళకు పోనీయకుండా ఇక్కడ 40 పిల్లగాళ్ళ తర్వాత 60 పిల్లగాళ్ళే ఒక టీచర్ పెంచుతాను, 80 అయితే ఇంకొక టీచర్ పెంచుతాను, 100 అయితే 5 టీచర్లు ఇస్తాను మీకు. ఎందుకంటే ఇప్పుడే అందరు చెప్తున్నారు, 1st క్లాస్ నుంచి 5th క్లాస్ వరకు ఏదైతే స్ట్రెంత్ ఉంటుంది అది బునియాది, వాళ్ళ లైఫ్ స్టార్ట్ చేసేది ఆ బునియాది. దానికి ఖచ్చితంగా బునియాది ఏదైతే ఉంది, మనం వాష్రూమ్స్ ఏర్పాటు అయిపోయినాయి, దీనికి ప్రహారీ కూడా కావాలి, కంపౌండ్ వాల్ కావాలి. తక్షణమే ఈ స్పాట్ లోనే నేను కంపౌండ్ వాళ్ళకు శాంక్షన్ ఇస్తున్నాను. ఎన్ని కానీ 40 లక్షలు కానీ 30 లక్షలు కానీ 50 లక్షలు కానీ ఖచ్చితంగా కంపౌండ్ వాల్ ఈ రోజే ఇస్తాను మీకు అని ముగిస్తున్నాను. అదేవిధంగా కిచెన్ షెడ్ కూడా కంపల్సరీ కావాలి. కిచెన్ షెడ్ కూడా ఎప్పుడు ఏదైతే విబిజీ రామ్జీ అని కొత్త పథకం వచ్చింది, ప్రభుత్వం ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గారి ఇంట్రొడక్షన్ చేసిన విబిజీ రామ్జీ పథకంలో మనకు కంపౌండ్ వాల్ ఉంది, కిచెన్ షెడ్ ఉంది. కావాలంటే ఇంకా మన అడిషనల్ గదులు 2, 3 ఎన్ని కూడా పెంచడానికి మనకు శాంక్షన్ చేయడానికి మన సెంట్రల్ ప్రభుత్వం, స్టేట్ ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది. అదేవిధంగా వివో బిల్డింగ్, వివో చార్జ్ చేసిన బిల్డింగ్, వివో బిల్డింగ్, వివో షెడ్ 20 లక్షలు ఇచ్చిన, గోడౌన్ కూడా 30 లక్షలది. ఖచ్చితంగా మీరు ఎక్కడ కట్టుకుంటే అక్కడ కట్టుకోండి, 30 లక్షల గోడౌన్ కూడా ఇస్తాను. ఖచ్చితంగా ఈ సభ ముఖ్యంగా మీకు తెలియజేస్తున్నాను. అదేవిధంగా సావులి నుంచి హంపోలి పోయే రోడ్డు 1 కిలోమీటర్, 1.5 కిలోమీటర్ ఉంది. మన సావులి రమేష్ గారు వేసిన రోడ్డు అది. అప్పుడు దానికి ఖచ్చితంగా ఆ రోడ్డు కూడా డెవలప్ చేస్తానని ఈ సభాముఖంగా మీకు తెలియజేస్తున్నాను. హౌసింగ్ విషయం చాలా మందికి హౌసింగ్ కట్టుకోవాలని ఉంది, కానీ ప్రభుత్వం ఫస్ట్ ఫేజ్ లో శ్రమికాలను ఏర్పాటు చేయాలి సార్. వాళ్ళు కూడా చిరస్థాయి పేరు నిలిచిపోతాయని మనం చేస్తుంది సార్. అదేవిధంగా సార్ ఇంతకుముందు మీటింగ్ లో చెప్పారు సార్, వార్డు మెంబర్లకు ప్రోటోకాల్ పాటించాలని, కానీ ఇక్కడ ప్రోటోకాల్ పాటిస్తలేరు సార్. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. ఒడిశాలో భారీ తిరంగా ర్యాలీ, పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్న విద్యార్థులు, యువకులు. ర్యాలీలో పాల్గొన్న ఎమ్మెల్యే పటేల్. కామల్లో ఎమ్మెల్యేకు ఘనంగా స్వాగతించిన గ్రామస్తులు. 4 మహిళా సమైక్య భవనాలను ప్రారంభించిన పటేల్. మాగాంలో మహిళా సమైక్య భవనాలను ప్రారంభించిన ఎమ్మెల్యే. అభివృద్ధికి కోట్లాది రూపాయల నిధులిచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు తెలిపిన సర్పంచ్. బాసర లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ చైర్మన్ గా పోగుల రాజేశ్వర్. ఎమ్మెల్యే సమక్షంలో నూతన కమిటీ ఎన్నిక. ఓసీ గ్రామంలో తిరంగా ర్యాలీ చేపట్టిన హైస్కూల్ విద్యార్థులు. సావుండిలో 12 లక్షల రూపాయల నిధులతో పాఠశాల అదనపు తరగతి గదులను ప్రారంభించిన ఎమ్మెల్యే పాబర్ రామారావు పటేల్. ఎస్ఎస్ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.